परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता है कि प्रभु ने एक होर बार वीडियो के माध्यम राही परमेश्वर ने थोड़े हर एक दे नाल ਉਹਦੇ वचन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਯਸ਼ਈਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਯਸ਼ਈਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਹੈ, 66 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹਦੇ 66 ਚੈਪਟਰ ਵਾ। ਔਰ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹ खुद यशायाह राही जो लिखा गया किताब है। और ये जो किताब के विच सानू की है इसराइल की हिस्टरी बारे, इसराइल की जब बंटवारा हो गया इसराइल दो हिस्से में बंट गया सीगा, उस तो बाद की जो हिस्टरी है वो पूरा इस किताब के विच लिखा गया है। जब असी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट वाल जाने तो आपां देखिए तो ਉਹਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ traditionally it is believed that the man Yeshaya who lived in 8th century BC in Jerusalem is the author of the book bearing his name। तो इस किताब को जिस तरह मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟਰ ਵਾ जो इस किताब का नाम खुद उस राइटर के नाम से ही दिया गया है, यानी कि इस किताब जो राइटर ये जो किताब यशायाह है और खुद यशायाह ने ही लिखा है। और ये जो किताब है 8th सेंचुरी यानी कि 8वीं सदी के विच लिखा गया। और कई बार इदा होंदा है कि ਇਹਦਾ ਕਿ ਸਕੋਲਰਸ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਆ 8th और 7th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦ 8th ਸੈਂਚੁਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਗੇ ਔਰ 7th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਆ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜੋ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ 8th ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। और होर भी कई तरीके के जो अंदाजे ने कि ये जो किताब है यशायाह ने 7th सेंचुरी में भी लिखा गया है। तो कहने का भाव ये आ कि ये 8th सेंचुरी और 7th सेंचुरी के विचकार के टाइम पीरियड के विच यशायाह ने लिखा गया किताब है। और ज़रा आप इस किताब की इंट्रोडक्शन पार्ट वाल जाइए तो वो इंट्रोडक्शन पार्ट वाले ही आप देखिए तो पता लगता है इतने लिखे आया कि जब असी दूसरे देखिए कि द कंजर्वेटिव स्कॉलर्स और द एवेंजलिकल स्कॉलर्स unanimously agree for the unity of the book of Yeshaya। All the 66 chapters are written by the prophet Yeshaya of 8th century BC। और ਇੱਥੇ जो किताब ये जो है ये कह रहे हैं कि जो यशायाह की किताब जो है पूरे 66 अध्याय वो किया यशायाह दे राही लिखा गया किताब है। और 8वीं सदी में लिखा गया किताब है यशायाह दे राही जो किताब लिखा गया जो पूरा 66 यानी 66 अध्याय पूरा ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ अगर ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਦੇਖੀਏ, अगर यशायाह की किताब ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵੱਲ ਪਛਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ यशायाह ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹ ਮੇਨ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। तो सब तो पहला जो भाग है यशायाह ने खुद लिखा है कि 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 39 अध्याय तक जो किताबां हैं वो जो चैप्टर वा वो यशायाह ने लिखा है। और 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ जब आप घट वाला 56 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 56 अध्याय तक जो देखिए तो वो किसी होर राही लिखा गया है। और 57 ਤੋਂ 66 तक ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਯਸ਼ਾयाह ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਯਸ਼ਾयाह ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹ ਖੁਦ ਯਸ਼ਾयाह ਨੇ ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਯਸ਼ਾयाह ਦੀ ਕਿਤਾਬ 3 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। जो पहला आ वो यशायाह ने खुद लिखा है, दूसरा भाग आ वो यशायाह के नाम के उत्ते ही किसी होर ने लिखा है पर उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखाया और उन्होंने ड्यूट्रा यशायाह के नाम के उत्ते लिखा गया। और तीसरा भाग जो है और ट्रिटो यशायाह यानी किसी वो भी जो है यशायाह द्वारा नहीं लिखा गया बल्कि वो जो किताब है वो बाकी जो चैप्टर्स वा वो किसी होर तरह ही लिखा गया, इस करके वो ट्रिटो यशायाह नाम दिता गया। और तो पहले जो ड्यूट्रा यशायाह यानी कि यशायाह के बाद जो व्यक्ति आया वो उन्हें लिखा है
और जो खुद यशायाह ने 39 ਚੈਪਟਰ ਲਿਖੇ ਆ। तो ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜਦ ਆਪਾਂ ਔਰ ਡੇਟ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਿਟੇਲਸ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ BC 740 ਔਰ 680 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀਗਾ ਜੋ ਯਸ਼ਯਾਹ ਦਾ ਜੋ ਸੀਗਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦ ਉਹਦੀ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰੀਬ 740 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। तो ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਚੈਪਟਰ ਵੱਲ ਔਰ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲਸ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਈ ਰਾਜੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜੋ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। तो ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਯਸ਼ਯਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਯਸ਼ਯਾਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਟਾਈਟਲ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਟਾਈਟਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਯਸ਼ਯਾਹ is obviously taken from the name of the human author who under the inspiration of the Holy Spirit composed it. The Hebrew name of this prophet is Isaiah, who means Yahweh is a salvation. तो ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਬੁੱਕ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਹੀਬਰੂ ਵਰਡ ਸੀਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸੇਗਾ ਯਸ਼ਯਾਹੂ। तो ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀ ਆ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ 39 ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ 39 ਚੈਪਟਰ ਲਿਖੇ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜੋ ਚੈਪਟਰਸ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 39 ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਔਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਜੋ ਯਸ਼ਯਾਹ ਦੇ 39 ਅਧਿਆਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ 27 ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਜੋ ਯਸ਼ਯਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 66 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। तो ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਓਲਡ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਔਰ ਨਿਊ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਦ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਥੀਮ ਅਤੇ ਪਰਪਸ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ as just mentioned Yeshayah's name provides the theme of the book. Salvation is Yahweh. This is the most evident of the fact the term salvation occurs some 26 time in Yeshayah. ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੜੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ it has 66 chapter while the Bible has 66 book. The first 39 chapter of Yeshayah correspond to the 39 books of the Old Testament which largely anticipate the coming of Messiah. The last 27 chapters of the Yeshayah nearly parallel the 27 chapters of the New Testament because they speak a great deal about Messiah and his kingdom as the servant of the Lord. जिस प्रकार मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅਗਰ ਯੂਜੂਅਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 39 ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਉਹ ਯਸ਼ਯਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 66 ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੋ ਪੋਸਟ ਐਕਸਾਈਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀਗਾ ਜੋ ਐਕਸਾਈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਜੋ 66 ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ
जो फुल बाइबल जो है 66 किताबों में वंडिया गया। जो 39 जो किताबा है वो पुराने नियम है और बाकी जो 27 किताबा है वो की है नवे नियम है। उस प्रकार ही 39 चैप्टर यशायाह ने लिखे है। उस तो बाद 40 तो लेके 66 अध्याय तक किसी होर तरह ही किसी होर व्यक्तियों तरह ही लिखा गया, वो भी अलग अलग टाइम के अलग अलग समय के ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਜਾਂ ਸਮ ਸਕਾਲਰਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ 39 ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਉਹ ਯਸ਼ਾਯਾਹ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯਸ਼ਾਯਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਜੋ 66 ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਤਾਂ 39 ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਆ यशायाह द्वारा लिखा गया। बाकी जो 27 अध्याय है 39 चैप्टर यशायाह द्वारा लिखा गया और बाकी जो 27 चैप्टर वा वो किसी होर तरह लिखा गया है। उस प्रकार ही जो बाइबल ने वंडिया गया है, पुराना नियम 39 किताबों ने भरिया पाया और जो नवा नियम 27 किताबों के नाल संग्रहित है। तो इस प्रकार इनू आपां डिवाइड कर सकते हैं। तो यह जो मेन थीम हैगा आ जो मेन वर्ड इस किताब ਦੇ ਵਿੱਚ जो यशायाह दर्शाना चाहता है इजराइल के लोगों ने और साढ़े लिए कि उद्धार साल्वेशन मुक्ति ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਾਪੀ ਸੀਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਯਸ਼ਾਯਾਹ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। तो ਉਹਦੇ ਅਗਰ ਮੇਨ ਵਰਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜੋ 53 ਅਧਿਆਇ 53 ਉਹਦੀ 6ਵੀਂ ਅਧ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਦੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਦੀ। तो इस वर्ड से ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਇਆ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਬੰਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। तो ਉਹਦਾ ਕੀ ਜੋ ਇਹ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਯਸ਼ਾਯਾਹ ਸੀਗਾ ਉਹ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜੋ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮੀਨਿੰਗ। ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਦਾ ਮੇਨ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਯਸ਼ਾਯਾਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਯਸ਼ਾਯਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਜੋ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਸ਼ਾਯਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ। तो जिन्होंने नहीं पता है उन्होंने मैं दस दूँ जो प्रोफेसी और मीनिंग ये नहीं कि ऐसे भविष्यवाणी करना कि उन्होंने वधिया हो गए ये हो गए, ये नहीं, बल्कि जो प्रोफेसी का मीनिंग होता है कि उन्होंने गलतियां गुनाह की बाहर लैके आना। ये आ उन्होंने जो प्रोफेसी का मेन मीनिंग उन्होंने जो गलतियां हैं जो एक्चुअल जिंदगी है वो बारे प्रगटावा करना। तो की चैप्टर जो दिता गया है इस किताब के वो भी की है 53 ही अध्याय है, क्योंकि ये 53 अध्याय ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਫਰਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 53 ਦੀ 6ਵੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। तो उससे ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 53 ਅਧਿਆਇ ਕੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਫਰਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। तो ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਆਊਟਲਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਊਟਲਾਈਨ ਹੈਗਾ ਆ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਜ਼ ਆਫ डिनाउंसिएशन एंड जजमेंट और दूसरा है प्रोफेसीज ऑफ कंफर्ट और कंसोलेशन। यानी कि जब पहला प्रोफेसी है वो किया उन्होंने विरुद्ध जो उन्होंने विरुद्ध किया अगम गल्लां बोलनी, और दूसरा जो किया उन्होंने सांत्वना या उन्होंने आराम देने वाली किया प्रोफेसी है। तो ये जो किताब है बहुत ही ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਔਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੋ
ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਗੀ। तो मैं विश्वास कर रहा है कि इस किताब राही बहुत से लोग आशा प्राप्त करेंगे, बरकत प्राप्त करेंगे और उन्होंने जिंदगी में कोई भी कमी है वो की परमेश्वर दूर करे और परमेश्वर सबको आशीष देवे, बरकत देवे। आमीन। जय मसीह।